ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਨਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट नाल मेरे सिर ते हाथ रख के प्रार्थना की कि थोड़ी ही देर च भगवान ने मेरी औलाद मेरी झोली च पा दी। बहुत ज़्यादा तकलीफ कारण मैं बेहोश हो गई सी, पर आखिरी आवाज़ मेरे कन्ना च जो पई सी वो एक बच्चे दे रोन दी सी। हाँ, मेरे अपने बच्चे दे रोन दी आवाज़ सी। पर उस समय मेरे च इन्नी हिम्मत नहीं सी कि मैं अपने बच्चे नूं देखती। पता नहीं किन्ने घंटिया बाद जदों मेरी अख खुली तो मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी सी। मेरिया नज़रां पूरे कमरे च उस नन्हे बच्चे नूं भाल रही सन जिसनूं मैं जन्म दिता सी। पर जदों मैनूं उसकी झलक दिखाई ना दिती तो मैं अपनी माँ नूं पुछया कि मेरा बच्चा कित्थे है। पहली बार पुछण ते तां वो चुप हो गई, पर जदों मैं दूजी बार थोड़ी उच्ची आवाज़ च पुछया तो बहुत गुमसुम चेहरे नाल बोली कि तेरा बच्चा मरिया होया पैदा होया सी। उस दी गल सुनते ही मेरे ते जिवें बिजली डिग गई होवे ते मैं एकदम बोली कि तुसी झूठ बोल रहे हो, अजिहा नहीं हो सकता। मैं जानती हाँ कि तुसी मेरे बच्चे नाल कुछ गलत किया है। पर माँ ने मैनू किसी गल का जवाब न दिता। मैं रोंदी रही। इसी दौरान अचानक किसी ने मेरी बांह च एक सुई लाई। शायद वो नशे का इंजैक्शन सी, जिस करके मैं थोड़े समय बेहोश हो गई। फिर जदों मेरी अख खुली तो उस समय काफ़ी रात हो चुकी सी। मेरे जिस्म च हुण हिम्मत नहीं सी, पर मैं जानती सी कि जेकर मैं आज हिम्मत हारी तो मैं कदे भी कुछ नहीं कर सकती। मैं हौली हौली तुर के दरवाजे वाल वधी। मेरे अंदरली ममता अपने बच्चे नूं मिलन लई तड़फ रही सी। अजे मैं कॉरीडोर च ही पहुंची सी कि अचानक मैनू मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो आपस च कोई गल कर रहे सन। मैं खिड़की चों उन्हां दीयां गल्लां सुनन लगी। मम्मी पापा दे सामने बैठी रो रही सी ते आख रही सी कि मैं उस पाप लई अपने आप नूं कदे माफ़ नहीं कर सकती। की हो जांदा जेकर असी उस बच्चे नूं रख लेंदे। उंज भी मैनू बेटे दी बहुत इच्छा सी। मेरी ये इच्छा वर्खा दे बेटे नाल पूरी हो जांदी। ये गल सुनते ही मेरे तां पैरां हेठों जमीन खिसक गई सी। मैं नहीं जानती सी कि मैं बेटे नूं जन्म दिता सी। पापा ने मेरी मां नूं घूरिया ते कहा कि तेरा दिमाग तां खराब नहीं हो गया। ये बिन ब्याही मां दा बच्चा सी। असी दुनिया नूं की जवाब दिंदे। पापा दी इस गल ने मैनू अंदरों तोड़ के रख दिता सी। मेरे कदम डगमगाउण लगे सन। मैनू उस समय अपने माता पिता दुनिया के सब तो जालम नज़र आए सन। मैं हौली हौली तुरदी उत्थों बाहर सड़क ते आ गई ते पता नहीं किधर जा रही सी कि अचानक एक गड्डी नाल टकरा गई ते बेहोश हो गई। पता नहीं किन्ने घंटिया ਜਾਂ किन्ने दिनों बाद जदों मेरी अख खुली तो मैं खुद नूं एक नरम नरम बिस्तर ते पाया। मैं अखां खोल आसे पासे देखिया तो यह एक बहुत ही आलीशान बेडरूम सी। मैं एकदम उठी ते सोचा कि पता नहीं कित्थे आ गई हाँ ते कौन लेके आया है। अचानक मेरी नज़र साइड दे टेबल ते रखी पर्ची ते पई। मैं उस नूं चुक्या तो उस ते 2-3 लाइनां लिखियां हुई सन कि मैं नहीं जानता कि तुसी कौन हो, पर उस दिन तुसी मेरी गड्डी नाल टकरा गए सी ते बेहोश हो गए सी। मैं तुहानू घर ले आया। हुण मैनू बहुत ही जरूरी काम करके बाहर जाना पै रहा है। जेकर तुहानू किसी भी चीज़ की लोड़ होवे तां फ्रिज च बहुत सारियां चीज़ां हन। जेकर तुसी चाहो तां मेरे आउण तक इत्थे रुक सकते हो ते जेकर तुसी जाना चाहते हो तो घर दियां सारियां चाबियां हेठां दराज च पईयां हन। पर्ची पढ़ के मैं मेज़ ते रख दिती ते फिर बिस्तर ते पै गई ते सोचा कि जिसने मैनू बचाया उस मसीहा नूं मिले बिना
मैं नहीं जा सकती। ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੋਹਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੋਹਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਪਰ ਰੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਰਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰੋਹਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋਹਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰੋਹਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੋਹਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਰੋਹਨ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਹਨ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੋਹਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਰੋਹਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਹਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਗਲ ਭੇੜੀਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਹਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਿੰਟੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਪਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਰੋਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਹਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਚਿੰਟੂ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਿੰਟੂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਚਿੰਟੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਰੋਹਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਿੰਟੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
तू हुणे इसे कमरे चों निकल जा। रोहन दी गल सुन चिंटू उथों चला गया। रोहन मेरे ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मना ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करोगे। आखिर क्यों ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। रोहन ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ चिंटू नाल गल करन दी जिद जी सी। एक दिन रोहन घरे नहीं सी तां मैं खुद चिंटू नूं मिलन कमरे च गई। पहलां तां मैनूं देख के हैरान होया पर मैं छेती ही उसनूं कहा कि हैरान ना हो, मैं तेरे नाल कुछ जरूरी गल करन आई हां। वो मेरे वल सवालिया नज़रां नाल देखण लग्या। थोड़ी देर बाद चिंटू बोलिया कि मैं जानदा हां कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਹਨ ਚਾਚਾ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਹਨ ਚਾਚਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਨ ਚਾਚਾ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਰੋਹਨ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ तू बकवास कर रहा है। उसने कहा कि ये बकवास नहीं सच्चाई है। रोहन चाचा इस तो पहला 3 औरतां नूं इत्थे लिया चुके हैं सिर्फ ये आके कि ओह उन्हां दे दोस्त दीआं पत्नियां हन। पर ये आदमी सिर्फ उन्हां नूं बेटे दे लालच लिआया सी ते जदों बेटा ना हुंदा तां ओह अचानक गायब हो जांदियां। किसी नूं नहीं पता कि ओह कित्थे गईयां। पर एक गल है कि रात दे समय हवेली 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਹਨ ਚਾਚੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ सिर्फ इसलिए बन्निया जाता सी कि जेकर तुसी उठ के चलन लगो तो डिग जाओ। मैं चिंटू दियां गल्लां ते विश्वास ना किया ते उसनूं कहा कि तू अपने सिर्फ पिता दा बदला लैण लई अजिहा कर रहा है। उसने फिर कहा कि जेकर तुहानूं मेरियां गल्लां दा विश्वास नहीं तां अज दुध दा गिलास ना पीना क्योंकि उस च नशा मिलाया हुंदा है। उसदी गल सुन मैं उत्थों आ गई ते मालक अगे प्रार्थना करन लगी कि ये सब सच ना होवे। जिवें ही रात हुई तां रोहन मेरे लिए दूध का गिलास लेके आया तां मैं पीन तो मना कर दिता पर रोहन ने कहा कि ये तो पीना ही पवेगा। मैं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ते जेकर मैं ये दूध पीता तां साडे बेटे नूं भी कुछ हो सकता है। ये सुन रोहन ने कहा कि जिवें तेनू चंगा लगे। ये आखो बिस्तरे ते पै गया। रोहन इत्थे आउण तो बाद पहली बार मेरे कमरे 'ਚ ही पिया सी ते ओह पूरा चौकस लग रहा सी। मैं भी पूरी रात जागती रही। मैनू औरतां दे रोण दीआं आवाज़ां सुनाई दे रही सन। रात दे लगभग 2 वजे रोहन बिस्तरे 'चों उठिया ते बाहर चला गया। मैं भी दब्बे पैरी उसके मगर मगर ही तुर पई। उसने रसोई चो कुछ खाना लिया ते रसोई दे बाहर पौड़ियां हेठां बने गुप्त कमरे चला गया। मैं हैरान रह गई क्योंकि किसी नूं भी पता नहीं सी कि इत्थे कोई कमरा है। जिवें ही रोहन अंदर गया औरतां दे रोण दीआं आवाज़ां बंद हो गईयां। मैं बाहर ही खड़ गई। हुण जो अंदरों आवाज़ां आ रही सन वो भी औरतां दियां ही सन जो कि रोहन अगे बेनती कर रही सन कि उन्हां नूं इत्थों बाहर कड्डो पर रोहन हैवाना वांग हस रहा सी। ये सब सुन के मैं कंबन लगी ते वापस अपने कमरे च आ गई। उसे वेले चिंटू भी कमरे च आ गया ते मेरी हालत देख कहा कि हुण भी कोई शक है। हुण तां मैं किसी तरह इत्थों निकलना सी। उस समय चिंटू ते मैं एक प्लान बनाया।
अगले दिन मैं रोहन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰੋਹਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਹਨ ਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਹਨ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਟੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ NK ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।